हेलो एवरीवन। हुण ਅਸੀਂ कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो साडा टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी, जिहदे विच ਅਸੀਂ अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो अज का जिहड़ा अपना टॉपिक रहेगा वो हैगा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पंजाबी टैक्सट बुक, कि जिहड़ी पंजाबी पाठ पुस्तक हुंदी है, एक चंगी पंजाबी पाठ पुस्तक दे जिहड़े किहड़े-किहड़े गुण वो हुंदे ने जां फिर वो किहड़े गुण होने चाहिए ने। तो आप पहला पंजाबी पाठ पुस्तक की क्वालिटीज़ करन तो पहला आप गल करांगे कि जिहड़ी एक चंगी जिहड़ी पाठ पुस्तक हैगी आ उहदी की परिभाषा हैगी आ, पाठ पुस्तक किहनूं कहंदे ने। तो देखो साडी जिंदगी विच टैक्सट बुक्स का पाठ पुस्तकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पाठ पुस्तकां ने जिहड़ियां एक साडे मार्गदर्शन का काम करदियां ने, साडा मार्गदर्शन करदियां ने, ये साडे लिए एक गाइड का काम करदियां ने, अध्यापक लई भी और स्टूडेंट्स लई भी, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਓਰਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। तो इस तरह असीं कह सकते हाँ कि जेकर असीं मूल ज्ञान नूं साਂਭ के रखना है तो उन्होंने लिखती विच साਂਭ के रखने का बहुत वधिया जिहड़ा तरीका है। साडा सदियों तो चलिया आ रहा जिहड़ा ज्ञान आ किताबां विच साਂਭ के रखिया होया ते पीढ़ी दर इह पीढ़ी चलदा रहिंदा गा। तो हुण ये जिहड़ी एक किताब है जां एक जिहड़ी पुस्तक आ उहदे विच भी जिहड़े कुछ ओह गुण ने ओह होने चाहिए ने। तो हुण इत्थे आपां गल करांगे क्वालिटीज़ बारे, मतलब कि जिहड़ी चंगी पंजाबी की पाठ पुस्तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ, ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ, ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਦੀ। बाहरी गुण का मतलब है कि जिहड़ी किताब आ उहदा देखना पाखना किहो जिहा है, पाठ का जिहड़ा किताब का नाम रखिया होया किस तरीके दा गा, उहदी जिल्द आ कागज है, उहदी छपाई है जां फिर उहदा जिहड़ा मुल आ वो किस तरीके दा हैगा। ये सारियां चीज़ां दे सिर ते जिहड़ी किताब दी आपां कह सकदे एक मुल पैंदा वा। किताब दा जदों जिन्नी चंगियां उहदे गुण होणगे, जिन्नियां उहदियां वधिया विशेषतावां होणगीਆਂ, किसी भी किताब का जिहड़ा आपां कह सकदे हां उन्ना वधिया जिहड़ा मुल पैंदा है, क्योंकि पढ़ वाले उस किताब को खरीदते हैं ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। विषय वस्तु संबंधी किहड़े गुण होने चाहिए ने किताब च, कि क्योंकि आप जो किताब खरीदते हैं या कोई पुस्तक खरीदते हैं तो साडा जिहड़ा मेन मोटिव हुंदा है वो जिहड़ा विषय वस्तु दिता होया उहनूं पढ़न तक हुंदा है। तो आपां विषय वस्तु की गल करते हैं कि विषय वस्तु किस तरीके का होना चाहिए है। सब तो पहला इहदे विच पॉइंट आउंदा गा उद्देश भरपूर, कि जिहड़ा विषय वस्तु है वह उद्देश भरपूर होना चाहिए गा। ਜਿਹੜਾ किताब का नाम रखा, ਜਿਹੜਾ बुक का नाम रखा होया गा, ਜਿਹੜੇ भी पंजाबी की गल कर रहे हैं आप पंजाबी पुस्तक की, तो ਉਹਦੇ नाम के अनुसार ਜਿਹੜਾ विषय वस्तु ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ उद्देश ने वो पूरे होने चाहिए ने। हर एक पाठ पुस्तक ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ
ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਪਯੁਕਤਤਾ। ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਬੱਧਤਾ। ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੜੀਵਾਰ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ
ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਵਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਾਏ ਦੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਵਾਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਵਾਏ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4th
किताब विच शब्द लिखे ने वो सार्थक लिखे होने चाहिए ने। ਜਿਹੜੇ भी ਆਪਾਂ लिखते हैं शब्द ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई मतलब निकलना होना चाहिए गा। बेमतलबे शब्द लिखण का कोई फायदा नहीं होता। सार्थकता सार्थक शब्द लिखे होने चाहिए ने, उन्हां दा कोई मतलब निकलदा होना चाहिए है। जेकर शब्द का मतलब निकलता है या फिर किसी स्टोरी का कोई मतलब निकलता है, हर एक शब्द तो लैके वाक तो लैके पूरा जो पैराग्राफ है या पूरी रचना, तो उस पूरी रचना का कोई सार्थक अर्थ निकलता होना चाहिए। बच्चों को कोई जी शिक्षा हैगी तो कोई सिक्ख्या हैगी वो मिलती होनी चाहिए है, क्योंकि जिन्ना चिर किसी चीज़ तो सिक्ख्या नहीं मिलूगी तो सानू उस चीज़ को लिखण का कोई बहुता बड़ा फायदा नहीं होना। इस करके पंजाबी पुस्तक सानू इस तरीके की लिखनी चाहिए कि विद्यार्थी नूं वो पुस्तक पढ़ के कोई उहदे तो फायदा या फिर लाहा कोई मिलना चाहिए है। उहदे विच अनलोड़ींदे शब्दां या फिर वाकां दा जिहड़ा प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। अगे आपां गल करांगे शब्दावली की। जो 5th पॉइंट है वो हैगा शब्दावली। शब्दावली बहुत ज़्यादा जी मायने रखती है अपने आप में। किसी भी किताब की जेकर आप गल करिए तो पंजाबी पुस्तकों में 75 तो लैके 80% जोड़े शब्द ने वो ही होने चाहिए ने जोड़ियाँ पिछलियां क्लासां में बच्चों द्वारा पढ़े जा चुके हैं। तो जोड़े 20 तो 25% शब्द ने वो नवे होने चाहिए ने, ताकि जोड़े विद्यार्थी ने उन्होंने शब्दावली में वाधा हो जाए। जेकर असीं सारे ही शब्द नवे पा देवांगे तो फिर की होगा, विद्यार्थियों का जिहड़ा शब्दावली विच वाधा वो नहीं हो सॉरी जिहड़ा शब्दावली विच आपां वाधा करना है, जेकर सारे शब्द नवे हो जाएंगे तो उन्होंने पढ़न विच जिहड़ी अखियाई है वो आऊगी। तो जदों बच्चों को पढ़न विच अखाई आउंदी है तो फिर वो सीखण विच भी इंटरस्ट नहीं रखते। तो इस करके बच्चों को इन्ने मतलब नवी शब्दावली नहीं देनी चाहिए कि जिहड़ा बच्चों की रुचि है वही ना बने पढ़न विच। जेकर आपां गल करिए कि विद्वानां दा मत है कि जिहड़ी फस्ट श्रेणी है, आपां श्रेणी की गल करते हैं, श्रेणी और इत्थे नवे शब्द की गल करते हैं। नवे शब्द श्रेणी पहली श्रेणी की जेकर आपां गल करिए तो लिखा कि पहली श्रेणी में जिहड़े पूरी किताब में 200 नवे शब्द होने चाहिए ने। दूसरी श्रेणी में जिहड़े हैगे 300 नवे शब्द होने चाहिए ने। तीसरी श्रेणी में जिहड़े 400 नवे शब्दों की जिहड़ी वरतों वो करनी चाहिए है। इस तरह जिहड़े 100 शब्द जिहड़े वो वधाए जाने चाहिए ने। जेकर चौथी श्रेणी की गल करते हैं, चौथी श्रेणी में 500 आ जाण, पंजवीं श्रेणी में जिहड़े 600 वो नवे शब्द किताब विच जिहड़े ऐड करने चाहिए ने। तो इस गल का खास ध्यान रखना चाहिए है शब्दावली का। अगे आपां तीसरे पॉइंट की गल करते हैं, शैली संबंधी गुण। जो साडा तीसरा पॉइंट हैगा शैली संबंधी गुण। शैली संबंधी गुण विच की आ सकता है कि जिहड़ी लिखी गई है बुक विच जिहड़ी शैली की वरतों की गई है वो शैली संबंधी गुण ने जिहड़े वो किवें दे होने चाहिए ने। सब तो पहला आपां गल करते हैं प्रभावशाली शैली। किताब विच जिहड़ी भी शैली लिखी गई है वो प्रभावशाली होनी चाहिए है। हमेशा प्रभावशाली शैली की वरतों करनी चाहिए है ताकि पढ़न वालियां दा जिहड़ा इंटरस्ट है वो किताब विच बणिया रहे। इहो जिहे पाठां की चोण नहीं करनी चाहिए जिहदी शैली दिल खिचवी ना होवे। इस करके असीं किताब का मुल पाउण वास्ते जां किताब की कदर पाउण वास्ते उहदी जिहड़ी शैली है वो प्रभावशाली शैली की जिहड़ी वरतों वो करनी चाहिए है। अगे आपां गल करदे हां शैलीगत भिन्नता की कि जिहड़ी शैलीगत भिन्नता है, कोई भी किताब लिखते समय शैली विच भिन्नता होनी चाहिए है। जिमें कि भिन्नता की गल की सी आपां विषय की वंन सुवन्नता की गल की सी, उस तरीके ही जिहड़ी शैली है उहदी भी भिन्नता होनी चाहिए है। क्योंकि जिमें हुण आपां गल करिए गद्य की जां कविता की तो वो की अलग अलग साहित्य के रूप ने तो उन्हां दी शैलियां भी अलग अलग ने। तो हर तरीके की जिहड़ी शैली है वो किताब विच पाउणी चाहिए है। उहदे पाठां विच श्रृंगार रस, हास रस, करुणा ते कविता पाठ पुस्तक जिहड़ा वीर शांत आदि जिहड़ी रसां दी वरतों ओह कीती जानी चाहिए है। अगे आपां गल करदे हां पद्धर दे अनुकूल। आपां जिहड़ी भी शैली की वरतों करनी है वो विद्यार्थियों के पद्धर के अनुकूल होनी चाहिए है। पढ़न वाले दे
ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ, ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਤੇ ਕਥਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੇ ਤਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਭਾਸ ਆ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇਗੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਿਓਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਲਦ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਲਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਲਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ
ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25% ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।